لاڑکانہ پولیس سے تعلق رکھنے والے اپنے تمام سینئر صحافی حضرات، کیمرہ مین اور رپورٹرز کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ یہاں تشریف لائیں، آپ نے ہمیں عزت بخشی، ایمان بخشا، میں اس پر آپ تمام حضرات کا دل کی گہرائی سے مشکور ہوں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ پی ٹی ایم کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کراچی جلسے کے بعد کوئٹہ جلسے میں شرکت کے لیے بائی روڈ سفر فرما رہے ہیں۔ حیدرآباد، سانگھڑ، نواب شاہ کے دورے کے بعد آج لاڑکانہ میں میڈیا سے خطاب فرمائیں گے اور کل انشاءاللہ کوئٹہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ تو میں مولانا فضل الرحمان صاحب تو لاڑکانہ آمد پر دل کی گہرائی سے دیتا ہوں، انہوں نے مہمان بخشا، عزت بخشی۔ میں درخواست کروں گا پی ڈی ایم کے صدر اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی خدمت میں کہ وہ لاڑکانہ کی میڈیا کے ساتھ خطاب فرمائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی سوالات بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ تمام حضرات کا دل سے ممنون ہوں، تشریف لائے، مجھے موقع دیا کہ میں آپ کی وساطت سے قوم تک اپنا پیغام پہنچا سکتا ہوں۔ اس وقت پورے ملک میں اضطراب اور بے چینی کی کیفیت ہے۔ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انتظامی ڈھانچہ ملک کا بکھرا ہوا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ 2 روز قبل سندھ پولیس کا جو رد عمل آیا وہ اس بات کی علامت ہے کہ پانی سر سے گزر چکا ہے اور نادیدہ قوتوں کی بالادستی اب کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی قیادت جن کے مقدمات نیب میں زیر سماعت ہیں وہ ضمانتوں پر رہا ہے، دوبارہ ان کی ضمانتیں منسوخ کرانے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے تاکہ قیادت کو گرفتار کیا جائے۔ میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پی ڈی ایم کی قیادت کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ہم اپنے جلسوں کا رخ جیلوں کی طرف کیا۔ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ مزید نیب کو برداشت کیا جا سکے۔ اگر ایک نئے ترمیم کے ساتھ سپیک اتھارٹی کو نیب اور تمام احتساب اداروں سے مستثنی قرار دیا جاتا ہے تو پھر اس ادارے کو کسی کا بھی احتساب کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ جس حوالے سے پی ڈی ایم کے فورم پر ہم ایک مشترکہ موقف لینے کی طرف جائیں گے، لیکن آمرانہ قوت کو غیر آئینی حکومت
اس طرح کا کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ڈوڑی پہ ہاتھ پھیر کر دھمکیاں دینے والے کراچی کے ہوٹل میں کیپٹن صفدر صاحب کے ساتھ اور ان کی اہلیہ مریم نواز کے ساتھ ہونے والے واقعے پر وہ بری ذمہ قرار نہیں دیے جا سکتے۔ وفاق نے یہ سمجھ لیا کہ اوچھے ہتھ کنڈے اور ظالمانہ اقدامات اور شرمناک اقدامات سے حزب اختلاف کی جماعتیں مغرور ہو جائیں گی، یہ ان کی بھول ہے۔ ہم ساری زندگی مارشل لاؤں سے اس قسم کے ہتھ کنڈے اختیار کرنے سے پورے ملک میں اشتعال بڑھے گا، لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہوں گا اگرچہ سندھ حکومت نے انکوائری کے عمل کو قبول کیا ہے، تاہم یہ سوال اپنی جگہ پر اہم ہے کہ جن کو اس واقعے کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے انکوائری بھی وہی کریں گے۔ اور پھر اس انکوائری رپورٹ کو قبول بھی کیا جائے گا۔ ہماری نظر اس پہلو پر بھی نظر کا خیر کہ شاہدانہ لاہور کے تھانے میں جس نے رپورٹ درج کرائی ہے اس کا مدعی بھی اشتہاری ملزم ہے، اور کراچی میں جو مقدمہ درج کرایا گیا اس کا مدعی بھی ایک اشتہاری ملزم ہے، اور پی ٹی آئی کا قتل پی ٹی آئی کا رکن بن جائے تو پھر وہ اشتہاری ملزم ہو تب بھی تھانے میں جا کر وہ ایف آئی آر کٹوائے ہمارے خلاف۔ اس کا نام انصاف ہے، یہ نہ تحریک ہے نہ انصاف۔ اس حوالے سے پوری قوم کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ ہم پوری قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے جمہوری حق کی جنگ لڑ رہے ہیں، نااہلی کے نتیجے نالائقی کے نتیجے جو ملک کی معیشت تباہ ہوئی ہے اور اس معیشت سے ملک کا ہر شخص متاثر ہوا ہے۔ ہم ان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آج ہر طبقہ چیخ رہا ہے کہ جو خرگوش کی نیند سو رہے ہیں انہوں نے عام آدمی کے کرب کا اور اس کی اضطراب کا احساس نہیں ہو رہا، لہذا ملک کو اس بحران سے اگر بچانا ہے، معاشی بحران سے بچانا ہے، اگر اس کی بقا چاہیے ہمیں اس ریاست کی، تو پھر ہمیں میدان میں نکل کر قربانی دینی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس محاذ پر
हमारा एक भरपूर और इस्तकामत के साथ एक मौक़िफ़ है और इसको आगे लेकर जाएंगे। 25 अक्टूबर को इंशाअल्लाह क्वेटा का जलसा आम है और उसके बाद भी जलसों का सिलसिला, एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज ऐसा करते हैं, वन बाय वन ले लेंगे। एक सवाल यहाँ से प्लीज इस तरह का यहाँ से शुरू कर लेंगे। एक सवाल यहाँ से। साहब ये बताएं कि पीडीएम को एक इत्तेहाद है, इस इत्तेहाद को आप इंतखाबी इत्तेहाद के तौर पर आगे जाकर देखिए, इब्तिदाई तौर पर तो ये सिर्फ एक तहरीक है और मिनिमम प्रोग्राम जो है उसके ऊपर एक तहरीक के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। आगे जाकर इत्तेहाद में क्या शक्लें बन सकती हैं, इंतखाबात में क्या सूरत हाल बन सकती है, वो खारिज इम्कान तो नहीं हो सकता, लेकिन सरदस्त हम यही कहेंगे कि ये इत्तेहाद एक तहरीक है और मूवमेंट है ताकि इस मुल्क में आइन की और कानून की अमलदारी आए और जमहूरी हुकूक लोगों की बहाल की जाए। कराची के पीडीएम के जलसे में मियां नवाज शरीफ को तकरीर नहीं करने दी गई। नहीं, ये लफ्ज़ गलत है कि नहीं करने दी गई। उन्होंने एक पैगाम दे दिया था गुजरावाला में, मुल्क में मौजूद नहीं है, तो उन्होंने खुद नहीं चाहा था कि मैं हर जगह जो है वीडियो पे खिताब करता रहूँ। पार्टी मौजूद है, खैरियन मौजूद हैं, लिहाजा ये बात कहना बहुत ही गलत होगा कि उनको करने नहीं दी गई। अगर वो बिल करना चाहते तो कौन उसको रोकता, कौन सी जमात है, कौन सी शख्सियत है कि जो उनको एहतराम नहीं दे। वहाँ कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी शिरकत नहीं करेंगे, इसके पीछे कोई असबाब है, क्या मामला है? इस वक्त तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्होंने कहीं पहले से एक बिल्कुल बलूचिस्तान का शेड्यूल दिया हुआ था। बहरहाल हमारे उनसे राब्ते मौजूद हैं और इसको एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है। साहब, मेरा सवाल है आपसे कि एक तो आपने सवालिया निशान लगाया इंक्वायरी उसको वेलकम से गवर्नमेंट ने किया, तो वो तो तय कर दिया है आर्मी चीफ ने कि कोर कमांडर का पोस्ट देगा, तो आप पहले ही नहीं तय करते कि क्या उस रिपोर्ट को आप मानेंगे या ये कोर कमांडर की रिपोर्ट जो है कि इससे नहीं रखेगी पीडीएम के आगे? अभी मैंने सिर्फ सवाल बस। दूसरा ये है कि बलूचिस्तान में आप बहुत ज़्यादा मीडिया पे चल रहा था कि जो पीडीएम के लीडर हैं उनकी लाइफ रिस्क का ट्रेड है बहुत ज़्यादा, तो उस बल्कि यहाँ तक कहा है कुछ चैनलों ने कि इंडिया जो है इसमें मतलब हो सकता है तो बलूचिस्तान के हाथ। मुझे ये बताएं कि सिंध के साथ जो कुछ हुआ उसको इंडिया के ऊपर क्यों नहीं नजर तब आएगा। तो हमने जाना है, ये हमने तय करना है कि हमने किस रास्ते से जाना है, ये हमने तय करना है कि हमने जलसे में किस तरह शरीक होना है। सिक्योरिटी का मामला हमारा नहीं है, सिक्योरिटी का मामला उसका है। अगर वो हमें नहीं सिक्योरिटी दे सकते तो फिर हमें इजाज़त दें ताकि हम अपने रज़ाकारों को मैदान में उतारें और उनको बताएं कि तुम मुल्क की खजाने से तनख्वाहें लेते हो, मराहत देते हो और तुमसे जो नहीं हो सकता वो मेरे एक बेदस्तफा गरीब कारकुन और उसके रज़ाकार से हो सकता है। नतीजा के साथ नहीं होते तो अगला लायबल आपका क्या होगा? हम इस वक्त हमारे सामने अगर कोई गुंजाइश है तो ये इंशाल्लाह कामयाब भी होगी। और जहाँ तक इस्तीफों का मसला है, हमारे एलामिया में ये ऑप्शन लिखा गया है बाकायदा, तो जहाँ 2-3 और ऑप्शन हैं हम हर ऑप्शन को लेंगे और इसमें इस्तीफे का ऑप्शन भी शामिल है। बाकी मुद्दा की जानब से मुसलसल धमकियाँ दी जा रही है पीडीएम जलसों के बाद। दूसरी बात ये कि कराची में जो आईजी का वाक़या हुआ, वो जो पुलिस अफसरान ने जो एक्शन लिया, जो सूचों को ट्रैक करने की जरूरत है, उनके बारे में भी ये भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि ये 100% की चाल है पीडीएम की, वो अपनी करप्शन पर क्रेडिट लेना चाहते हैं। इसके बारे में
اس میں چال والی کوئی شکل آپ مجھے بتا دیں, مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی. نہیں نظام کو چھوڑیں, وہ چال والی شکل ذرا مجھے بتا دیں. چال کی اپنی شکلیں ہوتی ہیں نا, کوئی ایسی شکل ہمیں بتا دی جائے کہ جس کو ہم بھی ہمارا عقل بھی تسلیم کر لیں. جو کیسز جاری ہیں ان کی گرفتاری متوقع ہے تو ان سے بچنے کے لیے اور سوال یہ ہے کہ اس میں پولیس نے ایک طرفہ طور پر خود رد عمل دیا ہے. تو جب وہ خود رد عمل دے رہے ہیں اور یہاں تک کہ ہر ضلع کے ایس ایس پی اور ڈی پی او جو ہیں وہ چھٹی پہ جا رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ذہنی طور پر اتنے دباؤ میں ہیں اس واقعے کی وجہ سے کہ ہم اپنے فرائض منصبی ادا کرنے سے قاصر ہیں, تو یہ رد عمل پولیس کا آیا ہے. اور اسی لیے میں نے کہا کہ یہ صرف سندھ کا نہیں, سندھ میں تو ایک بات اچھل پڑی ہے. یہ صورتحال پورے ملک کے اندر ہے. ہر جگہ پر سول انتظامیہ کے اختیارات پر ملٹری کے وہاں جو افسران ہیں ان کی گرفت موجود ہے. یہ صورتحال ہر جگہ پیدا ہو سکتی ہے. لہذا اس روش سے دستبردار ہوا جائے تاکہ ہم ایک ملک بن کر آگے چل سکیں. آپ کی جو تحریک ہے وہ آئین کی بالادستی کے لیے ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام ادارے اپنی آئین کی حدود میں رہ کر کام کریں. اس تحریک کے جو آغاز ہے اس کے بعد ہم نے یہ پیش کہ پہلے عام لوگ اغوا ہوتے تھے, اب آئین کی اٹھایا جا رہا ہے. تو آپ اس صورتحال میں کون کو میرے خیال میں یہی گلے پڑے. پہلے آپ کی مہربانی, آپ سندھ کے جزیروں کے آواز اٹھانا اٹھایا, لیکن ابھی سندھ میں جو لوگ ہیں, جو بچے ہیں, جس کو اغوا کر کے گم کے لیا گیا ہے, کوئی کوٹ میں کسی طرح اس کا معلوم نہیں ہوتا ہے, اس پر آپ کی پی ڈی ایم کا کیا؟ دیکھیے, لاپتہ افراد ایک مستقل ایشو ہے پاکستان کا, جس میں سندھ میں بھی, بلوچستان میں بھی, بلوچ ایریاز ہوں, پشتون ایریاز ہوں, خیبر پختونخوا میں, حتیٰ کہ پنجاب میں بھی, اور مسلسل ان کے پیارے جو ہیں وہ اسلام آباد میں بھی بار بار اکٹھے ہوئے ہیں. لیکن شکل القلب قوتیں ہوتی ہیں کہ جو ان لوگوں کے اس کرب پر وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں اور اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتے کہ جن کے بوڑھے ماں باپ سال ہر سال سے 8-8, 10-10 سال, 15-15 سالوں سے وہ رو رہے ہیں. ان کی آنکھیں جو ہیں وہ اب زخمی ہو گئی ہیں اشک بہاتے بہاتے ان کے غم میں. ایسے لوگ لاپتہ ہیں کہ جن کے بوڑھے والدین وفات پا چکے ان کے کرب میں, لیکن ان کو رحم نہیں آ رہا کہ ان خاندانوں اور ان کے بزرگوں کے اوپر رحم کیا جائے. اگر وہ واقعی ملزم ہیں, اگر وہ قاتل ہیں, اگر وہ ریاست کے دشمن ہیں, تو آئین موجود ہے, قانون موجود ہے, عدالتیں موجود ہیں. یہ عدالتیں سب سیاستدانوں کے لیے ہیں کہ ان کو روز جو ہے پکڑ کر ان کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور ان کی تذلیل وہاں پر کی جائے. اگر واقعی ایسے لوگ ہیں کہ جو ریاست کے دشمن ہیں, ریاست کے خلاف ان کے پاس دلائل موجود ہیں, گواہیاں موجود ہیں, دستاویزات موجود ہیں, تو لائق کھلی عدالت میں پیش کرے اس کو. اگر وہ واقعی ایسا مجرم ہے, والدین کو تو پتہ چل جائے گا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مجرم تھا, اس لیے پھانسی چڑھ گئی. لیکن اس طرح روز روز ان کے گھر میں موت ہے, روز روز کے ان کے گھر میں ماتم ہے, اور 2 دہائیاں گزر گئی ہیں اس زمانہ سے ماتم. مولانا صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ عمران خان کو کہتے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے کیونکہ آپ ان پہ دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں. مولانا راشد منصور جو الیکشن ہار گئے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری نے دھاندلی کر کے جو انتخابات جیتے ہیں. کیا آپ ان کو بھی سلیکٹڈ ایم ایل اے کہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کے؟ میری ایک بات سنیں, ایک بات سنیں. پیپلز پارٹی سندھ میں جیت چکی ہے, پھر کہتی ہے کہ دھاندلی ہوئی. آپ تو ایک سیٹ کی بات کر رہے ہیں, ایک فرد کی بات کر رہے ہیں, میں پوری پارٹی کی بات کر رہا ہوں. پنجاب میں مسلم لیگ نون لارجسٹ گروپ ہے اسمبلی کا, اس کے باوجود کہتا ہے کہ دھاندلی. لہذا انڈیویجولز کے مسئلے پہ نہیں ہے ایسی بات. میرے کینڈیڈیٹ ہیں جو کامیاب ہو گئے ہیں, جو ہارا ہے وہ بھی میدان میں ہے, تو مجموعی طور پر انتخابات کی بات ہے. دیکھیں, اگر 60% اور 40% کا فرق یا 70% اور 30% کا فرق, تو یہ فرق اگر اس میں اتنی کم و بیشی ہو کہ جو قوم کا مجموعی فیصلہ ہے وہ متاثر نہ ہو,
तो पूरी दुनिया में इस तरह की कम बेशी इंतखाबात में कबूल कर ली जाती है कि हक के हुक्मरान सर्व नहीं हो रहा। यानी अगर मेरी पार्टी के पास 200 सीटें हैं और 200 के बजाय हमारे पास 90 सीटें आ जाए, हम कहें कि 10 पे दान दी हुई है, चूंकि मेरी अक्सरियत नहीं जा रही उससे, मेरा हक हुक्मरानी जो आई मुझे हक देता है वो नहीं जा रहा, तो इस तरह पूरी दुनिया में किसी कदर ये चीज़ें बर्दाश्त होती हैं। यहाँ की सूरत हाल ये है कि जिसके पास 30% वोट नहीं है उसको 70% वोट दे दिया, और जिसके पास 70% वोट का हक है उनको खत्म कर दिया गया। तो यहाँ पर पार्टियां जो जीती हुई पार्टियां हैं वो भी इसको दादी कह रही है, मैदान अमल में है। लिहाजा ये मसला इंडिविजुअल का नहीं है, और नहीं अब 2 साल हो गए हैं हम मैदान अमल में हैं, और पहले दिन से ही हमारा एक मौक़िफ़ सामने आया है। 2 साल के बाद आप पढ़े लिखे लोगों को वफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए बरतानवी हुकूमत ने लेटर जारी कर दिया है कि हमें जो है ताउन किया जाए और वापस लाया जाए। क्या कोयटा के जलसे में नवाज शरीफ तकरीर करेंगे? ये उनकी मर्जी है, हम इसमें कोई मुदाखलत नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने चाहा कि किताब हो मौलाना साहब, वफाकी हुकूमत सियासी इंतकामी कार्रवाई के साथ साथ मीडिया को टारगेट का निशाना बना रही है। उसका नतीजा ये है कि गुज़श्ता 52 को बंदिश की है, तो इस ये क्या इज़हार की आज़ादी पर पाबंदी नहीं है? हजरत, हमने तो हमेशा मीडिया के हक में आवाज़ बुलंद की है। जहाँ सियासत है वहाँ मीडिया है, जहाँ सियासत है वहाँ सहाफ़त, जहाँ बादशाहतें हैं, जहाँ डिक्टेटरशिप हैं वहाँ सहाफ़त भी नहीं है। कंट्रोल सहाफ़त, आज़ाद सहाफ़त नहीं है। तो ऐसी हुकूमत कि जिसमें जमहूरियत हो, जिसको एहसास हो कि मुल्क जो है वो सबका है, तो उसमें हम एहसास रखते हैं कि मीर शफीउर रहमान साहब क्यों जेल, हमारे बड़े नामवर लोग, उनको क्यों चैनल से निकाला गया, उनकी खिदमत में है उनको क्यों फेंक दिया गया, और वो अब अपने चैनल छोटे छोटे यूट्यूब के ऊपर वो अपने चैनल बना रहे हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? आपने गलत ढूंढा है मीडिया में। लिहाजा मीडिया की आज़ादी और एक आला मेयार और आला एक क्वालिटी के साथ हमें मीडिया की आज़ादी चाहिए, और उसके लिए शाना बशाना करें। यहाँ से एक सवाल है। देखिए, वो आज पहले मुतबा नहीं कह रहे, ये बातें बहुत पुरानी हैं। ज़बानों को तरजीह दी जाए तालीम के सिलसिले में, ये कौन सी पार्टी है कि जिसका ये मौक़िफ़ ना हो? और उर्दू है कौमी ज़बान, ठीक है, उसका हमें कोई इनकार नहीं उससे। मुझे जिस तरह उर्दू आती है और मैं उर्दू बोलता हूँ, चाहिए कि मेरे बच्चों को पश्तो भी उसी तरह आए। अब अजीब बात है कि मैं पश्तून हूँ, मेरे बच्चों की पश्तो बहुत कमज़ोर पढ़ लेते हैं। आप सिंध के लोग हैं, आपके बच्चों को शायद सिंधी ज़बान लिखनी ना आए, लेकिन आपको उर्दू आती है। तो इस हवाले से तमाम जमातों के मंशूर में लिखा हुआ है कि इलाकाई ज़बानों में बच्चों की तालीम का एक रुझान बढ़ाया जाए। तो इस हवाले से ये बात तो हम सिर्फ उर्दू के बारे में नहीं कही गई, हालांकि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, ये राब्ते की ज़बान है। मेरे ख्याल में आप सिंधी लोग मेरे तो आपको पश्तो नहीं आएगी, तो आप उर्दू में बात करेंगे, तो मेरे पठान को भी सिंधी नहीं आएगी, तो वो भी आप सब उर्दू में बात करेगा। तो इस तरह उर्दू एक राब्ते की ज़बान है, जिससे ना हमें कोई दुश्मनी है और न इससे कोई मफर है। अब आप अफगानिस्तान जाएं, अफगानिस्तान के पश्तों में फ़ारसी ज़बान ज़्यादा मिली, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में पश्तों के अंदर उर्दू ज़बान ज़्यादा मिली हुई है। पंजाबी के अल्फाज आपको उसमें मिलते हैं। तो जहाँ जो लोग जो कौमें इकट्ठी रहती हैं, उनके अल्फाज एक दूसरे की ज़बान में मुख्तलिफ होते रहते हैं, वो इस्तेमाल हो जाते हैं। तो उर्दू मसला नहीं है, उर्दू तो हम बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को इलाकाई ज़बानों में भी आना चाहिए। मुझे खुद जरदारी साहब बता रहे थे कि मैं वहाँ लंदन में जब पढ़ कर वापस आया तो मुझे न उर्दू आती थी और न सिंधी आती थी। बात में सीखे। वफाक गुजरा कह रहे हैं कि पीटीएम उन लोगों का ग्रुप है जिन्होंने करप्शन किए और नेब से बचने के लिए, अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए
उन्होंने ये ग्रुप बनाया और ये ट्रेनिंग शुरू की है। देखिए, वो अपने करप्शन की बात क्यों नहीं करते? वो सीपैक का चेयरमैन जो है उसको तो बचाना चाहते हैं और उसको तो मुस्तस्ना रखना चाहते हैं। जो उनके खिलाफ इल्जामात हैं, फॉरेन फंडिंग केस का मसला है, PRT का मसला है, बिलियन ट्रीज का मसला है, मालम जबे का मसला है जी, कितने उनके खिलाफ इस वक्त मैदान, एक भी पेशी नहीं हुए, केस चल ही नहीं रहे उनके जी। तो किसी को इस तरह चोर कहना कि आप 2001 से मुशर्रफ ने जब एक हुकूमत बनाई, मेरे ख्याल में उसी वक्त से जो एहतसाब सियासतदानों का शुरू हुआ है और आज तक एहतसाब ही हो रहा है और उसके कोई नताइज नहीं है, तो इसका माना यह है कि ये नेकनीयती पर मबनी एहतसाब नहीं है, सिर्फ सियासतदानों के दामन को दागदार करने के लिए इस हद तक जाया जाता है। सर, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि बीजेपी की जो तहरीक चल रही है वो NRO के लिए चल रही है, तो भाईजान एक बात जहन में रखें, मेरी शराफत इजाज़त नहीं थी अगर मैं कुछ और जवाब देते बात बुनियादी ये है कि NRO वो चाह रहा है इस वक्त, हम उनको NRO नहीं दे रहे। आप लोग PTM के प्लेटफॉर्म पे एक तहरीक चला रहे हैं, उसमें नून लीग भी शामिल है, तो नून लीग पे उसका एक बयानिया है जिसको आगे लेकर चल रहे हैं, तो वो स्पेशली पाक फौज आर्मी की उनके नाम नहीं कर पाते, कह रहे हैं तो सारी सूरत उन लोगों को जुड़ा लगा रहे हैं। तो उसके बाद कराची में जो कैप्टन सफदर और महम नवाज का जो वाक़या पेश आया है, उसमें भी ये तासुब किया जा रहा है कि वही लोगों का हाल है। तो उसके बाद वही लोग जब नोटिस लेते हैं और तहकीकात का वो हुक्म देते हैं तो उस पर मामला डिफिट हो जाता है। वही लोग जब जिनको जुड़ा कराया जाता है, तो वही लोग तहकीकात करके और एक रिपोर्ट दें तो वो आपको तस्लीम होगी और इस पर तो मैं बात कर चुका हूँ। इब्तिदाई में इस पर मैंने बात की है। एक सवाल है मेरा, वो सवाल आपके सामने रख दिया है, अब आप तबसरा करें। अगर मेरा आप पर इल्ज़ाम हो कि तुम इस काम के मुजरिम हो और आप ही को मैं उसके इंक्वायरी पे लगा दूँ, तो फिर उसका क्या नतीजा होगा? पहले अपने फवाद लेकर नूली में भी काफ़ी सारे फायदे लेकर आपको तहरीक में आगे करके वापस चले गए, तो इस बार कितने फीसद यकीन दहानी आपको उन्होंने करवाई है? आगे तक आप बेटा, ये सहाफ़त की दुनिया में एक सवाल फरसुदा भी हो जाए ना तो आप लोगों ने दोबारा मेरी बात तो सुनना। कोई बात ये है, वो इवेंट JUI और तमाम पार्टियां, उन्होंने सिंध में इस्तेमाल किया, पंजाब में इस्तेमाल किया और वहाँ स्टेज पर सब हमारे साथ मौजूद रहे। इवेंट JUI कहता है। आज जो इवेंट है वो तमाम पार्टियों का मुश्तरका है, लिहाजा इस किस्म के पहले वो आपको छोड़ गए सबसे बचा 14 दिन अगर हम वहाँ से मैंने जो आपके सामने सवाल रखा है इस पे सारी चीजें तो बहुत आ रही हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सीपैक चल रहा था, कभी थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है, फिर चल जाता है। PTM और सीपैक पे अपना क्या किस हद तक जो है आप PTM वाले मानते हैं या कुछ मंसूबे के सीपैक के कई पहलू। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की एक इक़्तिसादी तौर पर एक रीढ़ की हड्डी रखती है हमारे लिए। उसके फौरी फ़वाइद भी हैं और दूररस उसके मफादात भी हैं पाकिस्तान के लिए। खारजा पॉलिसी आपकी तब कामयाब होती है जब आप इक़्तिसादी लिहाज से मजबूत हों और दूसरी दुनिया के मफादात आप अपने साथ वाबस्ता करें। अगर आप इक़्तिसादी लिहाज से कमज़ोर हैं और आप बैरूनी लोग दुनिया के मफादात अपने साथ वाबस्ता करने में नाकाम हैं तो फिर आप नाकाम ही नाकाम हैं। ये जो हमारे सीपैक मनसूबा था, इस पर तो तमाम पार्टियों का इत्तेफाक था, तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इस पर इत्तेफाक पाया गया था। लेकिन ये हुकूमत आई और इस हुकूमत ने अपनी तरजीहात तब्दील कर दी
اور پالیسی یہ دے دی کہ میگا پروجیکٹ کے پاکستان کے عوام متحمل نہیں ہیں، لہذا مائکرو لیول پر آ جائیں اور بڑے بڑے میگا پروجیکٹ متعارف کرانے کے بعد کی بجائے آئیں ہم کی کٹے، مرغی، انڈے وغیرہ کی بات کریں اور اس کے اوپر کوئی مت کریں۔ لاسٹ کوشچن ہے میرا سوال یہ ہے کہ ٹی پی آئی کے جو ایم ایل ایز ہیں اس کے آواز آ رہے ہیں کہ یہ حکومت ہے جو منتخب نمائندے ہیں وہ چلا رہے ہیں، اس کے ایم ایل اے آواز دے رہے ہیں۔ آپ کے پی ڈی ایم سے اس کے ایم ایل اے جو رابطہ کیا ہے اسی پر جو شدید ناراض ہیں قیادت سے کہ وہ جو منتخب لوگ نہیں ہیں ایسے لوگ لے آئے ہیں وہ حکومت چلاتے ہیں، اس ایم ایل اے کا کوئی پی ڈی ایم سے رابطہ ہوا ہے؟ دیکھیے بات بنیادی یہ ہے کہ یہ حکومت الیکشن میں منتخب ہی نہیں، جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم منتخب ہو کر آتے ہیں وہ بھی منتخب نہیں ہیں، جو باہر سے لائے گئے ہیں اور مشیر بنائے گئے ہیں اور کچن کیبنٹ کے ممبر بنائے گئے ہیں وہ بھی منتخب نہیں ہیں۔ تو جو غیر منتخب لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور منتخب لوگ دونوں کی کیٹیگری ایک ہے کہ وہ عوامی نمائندے نہیں تصور کیے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ آپ تمام